सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ, बिरथा जानन हार। जाकै सिमरन उदरिय, नानक तिस बलिहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की कृपा सदका लड़ीवार श्री सुखमनी साहिब जी की पावन बाणी की विचार सतगुरां की कृपा सदका आप जी सरवण कर रहे हो। आओ अज 15वीं अष्टपदी अते सलोक की विचार गुरु साहिब जी की कृपा नाल सांझी करन दा यतन करिए। सतगुरु जी कृपा कर रहे हैं। सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ, बिरथा जानन हार। कला कहते हैं शक्ति। वो परमात्मा वाहिगुरु अकाल पुरख सारिया शक्तियां दे विच पूरा है। भरपूर प्रभ। वैसे असी आम पाठ करते हैं, इसनूं भरपूर कह देंगे, पर उत्थे पप्पा है, उसनूं भी भब्बा बोल देंगे हाँ। सर्व कला भरपूर प्रभ, बिरथा जानन हा। वो सारिया शक्तियां विच भरपूर है। बिरथा कहते साडी पीड़ा दुख दर्द जानन हार है। बिरथा जानन हार, जाकै सिमरन उदरिय। हाँ, जिसका सिमरन करके इस भवसागर तो पार हो सकते हाँ। ते सब कहते नानक तिस बलिहार। ते ऐसे अकाल पुरख परमेश्वर तू सदके जाना चाहिए है। अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल। क्योंकि साडी जिहड़ी सुरत है बार बार टुटदी है। साडी जिहड़ी सांझ बनती है टुट जाती है, ते उहनूं जोड़न की समर्था सतगुरु दे कोल है। ते सतगुरु जी टुटी हुई सुरत नूं जोड़न जोग हन। गोपाल है, परमात्मा धरती का मालिक है। टूटी गांडन हार गोपाल, सर्ब जियां आपे प्रतिपाल। सारे जीवां दी आप ही प्रतिपाल करता है। सगल की चिंता जिस मन माहे। सारियां दी चिंता उस अकाल पुरख परमेश्वर नूं है। सतगुरु महाराज साडी बहुत कृपा करते हैं, बहुत बख्शिश करते हैं। ते मनुख जिहड़ा है अपनी तो चिंता करता, दूसरियां दी भी बहुत करता है। पर वो अकाल पुरख है जिहड़ा सारियां दी चिंता करता है। वो चिंता किस करके करता है? क्योंकि उसने प्रतिपालना करनी है। असी चिंता इस करके करते हैं कि वो इहदे कोल इन्ना पैसा हो गया, इहदे कोल इन्नियां दुकानां हो गईयां, इहदे कोल एडा वड्डा मकान हो गया, इहदे कोल एडा मोटर गड्डियां हो गईयां, एडियां फैक्ट्रियां का मालक हो गया। ये भी चिंता मनुख करी जाता है, अपनी नहीं करता है, दूसरियां दी भी कर रहा है। पर वो प्रतिपालना करने वाली चिंता करता है। सगल की चिंता जिस मन माहे, तिसते बिरथा कोई नाहे। इत्थे बिरथा का अर्थ है उतों खाली कोई नहीं है, बेअमीद कोई भी नहीं उहदे घरों जांदा। रे मन मेरे सदा हर जाप। हे मेरे मन, सदा ही उस परमात्मा का जाप कर। क्यों करना है? क्योंकि अविनाशी प्रभ आपे आप। इको ही आ परमात्मा जिहड़ा कदे नाश नहीं हुंदा। आपन किया कशू ना होए,
ਸਾਡੇ ਕੀਤਿਆਂ कुछ भी नहीं हो सकता। जे 100 प्राणी लोचै कोय, जे असी सैकड़े वार भी सोचीए, ख्वाहिश रखीए, साढ़े कीतियां कुछ भी नहीं होना। आपन किया कछु ना होए, जे 100 प्राणी लोचै कोय, तिस बिन नाही तेरे किश काम। हे परमात्मा काल पुरख, तेरे तो बिना मनुख का कोई काम नहीं सवर सकता। गत नानक जप एक हर नाम। हाँ, उच्ची आत्मक अवस्था हो सकती है जदों एक अकाल पुरख परमेश्वर के नाम नूं जपेगा, क्योंकि वह परमात्मा ही सारिया शक्तियां का मालक है। अगे सतगुरु समझा रहे हैं, कहते रूप बंत होए नाही मोह, किते मान ना कर बैठी कि मैं बहुत सोहना हाँ। वो सारिया दे अंदर परमात्मा की जोत है। प्रभ की जोत सगल घट सो है। हरेक हिरदे दे विच सोहनी लग रही है। परमात्मा हरेक जगह व्यापक है। धनवंता होए क्या को गर्व है, कि बहुत धन आ गया, धनाट बन गया, तो इस गल का भी हंकार ना करी कि मेरे को बहुत पैसा है। धनवंता होए क्या को गर्वे, क्योंकि जहां सब किश तिसका दिया दरब है। दरब कहते हैं धन। ये धन परमात्मा ने दिता, काल पुरख ने दिता है, तेरा नहीं है। अत सूरा जे को कहावे, जे को अपने आप को बड़ा बड़ा सूरमा अखवाउंदा है, पर सब कहते प्रभ की कला बिना कह धावै। ओदी ताकत तो बिना, परमात्मा की शक्ति तो बिना तू किथे दौड़ सकता है। जे को होए बह दातार, कई लोग आप ही दातार बन जाते, दाते बन जाते। ते आम करके तुसीं देखा होगे धार्मिक अस्थानां दे उपर, गुरद्वारियां मंदिरां दे विच भी, ते उत्थे लिखिया हुंदा दानी सज्जणा दी सूची। मतलब रब भिखारी हो गया, असी दानी हो गए, असी वड्डे। देण वाला दाता हुंदा इक्को ही है, परमात्मा कालपुर, सबना जियां का एक दाता। असी सारे भिखारियां, हम भीखक भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता। निज पत, निज फैसला करदा है। हुण साडे कोल कोई उगराही लैण आ जाए ना, असी पिता जी नूं पुछांगे, असी बच्चों ने सलाह कर लईए, फिर देवांगे। वो पुछदा नहीं किसी नूं। निज पत है दाता, तू किसी नूं पुछ के दान नहीं दे रहा, सानू सब कुछ दे रहा है। वो दानी है। हाँ, उहदे घर सिर्फ भेटा हो सकती है। असी मत्था टेकते हैं, दर्शन भेटा, कीर्तन भेटा, भेटा है। इत्थे दान नहीं दिता जाता, दान मंगतिआं नूं दिता जाता है। दाता इत्थे इक्को ही है। ते जिहड़ा बनदा, गुरु साहब महाराज कहंदे जे को होए बाहे दातार, तिस देनहार जानै गावार। हे गवार, हे मूर्ख, उस देनहार नूं समझ, उस अकाल पुरख नूं जान, जिस गुर प्रसाद टूटे हों रोग। जिसदा गुरु की कृपा दे नाल हौमे दा रोग टुट जाता है। नानक सो जन सदा आरोग, उन्होंने फिर किसी प्रकार की बीमारी जीवन दे विच नहीं है। ज्यों मंदिर को थामे थमण, हरेक बंदे का सवाल है। जिहड़ा बाणी पढ़दा है, बाणी नहीं पढ़दा, गुरद्वारे आउंदा है, गुरद्वारे नहीं आउंदा, सारियां दा सवाल है कि साडा मन नहीं टिकदा, साडा मन नहीं टिकदा। इत्थे बड़ी सोहनी उदाहरण गुरु साहब दिंदे आ, कहंदे भाई कोई छत खड़ी करनी है तो फिर पिलर तो चाहिए हैं। जिस तरह घर जिहड़ा मंदिर जिहड़ा है उहनूं खड़न करन वास्ते थंब चाहिए आ, पिलर चाहिए आ। इसे तरह जे मन नूं टिकाउणा है तो फिर गुरु का शब्द तेरे वास्ते सहायक है, सहारा देने वाला है। ज्यों मंदिर को थामे थमण, त्यों गुर का शब्द मने अस थमण। ज्यों पखान नाव चढ़ तरे, जिदा बेड़ी दे विच पत्थर रख दिओ तो नदी तो पार हो जाती, पत्थर भी तर जाते बेड़ी दे विच रखे। इसे तरह प्राणी
ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸਤਰੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਭਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਿਆ? ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਡੁੱਬ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਉਂ ਪਖਾਨ ਨਾਵ ਚੜ ਤਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸਤਰ। ਜਿਉਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੀਵੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹਨ? ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ, ਪਾਠ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਮਹਾ ਉਧਿਆਨ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਬੰਦਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਉਧਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਝੂਠ ਸਮਗਰੀ ਪੇਕ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉ ਮਹਾ ਉਧਿਆਨ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ, ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ। ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਤਿੰਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਛੋਂ ਧੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਚਰਨ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਨਾਨਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾਂ ਪੂਰ। ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਏ। ਹੈ ਮੂਰਖ ਮਨ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਬਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰ ਲਏ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਏ, ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂੰ ਤਿਸੈ ਚਿਤਾਰ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖ ਕਰਕੇ ਮੰਨ, ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਭੂਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੇ ਆ ਜਾਣ। ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਕਾਹਤੇ ਭਟਕਿਆ ਫਿਰਦਾ?
ਕੌਣ ਵਸਤ ਆਈ ਤੇਰਾ ਸੰਗ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ। ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇ ਕਿਸ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਸ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਦਣ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਵਸਤ ਆਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ। ਨੰਗਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੰਗੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਲੱਭ ਟਰਿਓ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੰਗਾ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿੰਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਮਾਹੇ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ, ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਹੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਬਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ? ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗੇ ਅਨ ਲਾਲਚ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਜਿਸ ਬਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਤਜ ਅਭਮਾਨ ਲੇਹੋ ਮਨ ਮੋਲ। ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਤੋਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਨਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਤਜ ਅਭਮਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੋਲ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ। ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤੈ ਸੰਗ ਚਾਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੇਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਖੇਪ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਹੈ ਸੰਗ ਚਾਲ ਅਬਰ ਤਿਆਗ ਵਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਛੱਡ ਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਧਨ ਧਨ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧਨ ਧਨ ਹੋਏਗੀ। ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਸੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਬਿਰਲਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ? ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ? ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ। ਅਣਕ ਵਿਗਣ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੇ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਗਣਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੇ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰੇਗਾ। ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਤਹਿ ਦਰ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ? ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਜੀਵਾਲਣਹਾਰ। ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੈਸੇ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਰਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਤਕ ਕਿਹਾ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਤਕੋ ਜੀਵਾਲਣਹਾਰ ਭੂਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ। ਆਧਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਾਰਾ। ਸਰਵਨਦਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲੈਣਾ ਪਾਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਸਕਾ ਉਹ ਕਰਨੇ ਜੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ ਹਾਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਗ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ। ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦਿਆ, ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਰਧਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਮਨ, ਮਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਡੋਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੋਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿੱਗਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ। ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ, ਰੱਖ ਲੈਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੇਗੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਡੋਲਦੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਡੋਲੇਗਾ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਐ ਤਹਿ ਲੋ, ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਭਗਤ ਭਗਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਹੈ ਨਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ, ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਬੈਣੀ ਜੀ, 15 ਭਗਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਹਿ ਲੋਏ ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਐ ਤਹਿ ਲੋਏ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਸੱਚ ਕਰਨੀ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਸੱਚ ਹਿਰਦੇ ਸਤ ਮੁਖ ਕਹਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿੱਦਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਜਨੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੈਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ, ਦੌੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਮਜਨੂ ਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।
ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਸੀ, ਲੈਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਕਰ। ਸੱਚ ਹਿਰਦੇ ਸਤ ਮੁਖ ਕਹਿਤ, ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੈ। ਸੱਚ ਵਰਤੇ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਲ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਸਦਾ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਲਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਸਤ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਵਣਜਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਾਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂਬਾ, ਕਿੰਨੀ ਲੌਂਗ ਸਵਾਰੀ ਕਹਿਆ, ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਜਲ ਕਿਹਾ ਚਿਲਕਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਣਜਿਆ ਕਾਂਸੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਕਿੰਨੀ ਵਣਜਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ, किन्ही लौंग सपारी, संतो बन दिया नाम गोबिंद का, ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी। संसार तो निर्लेप हो गए, निर्मोह हो गए, एक अकाल पुरख दे बन गए। उन्होंने परमात्मा नूं ही सब कुछ समझिया, किसी होर ताकत नूं नहीं समझिया कि होर ताकत है। सारियां ताकतां दा मूल जिहड़ा मेरा अकाल पुरख परमात्मा है। सर्व कला पर पूर प्रभ बिरथा जानन, वो साडी पीड़ा जानन वाला है। जाके सिमरन उतरिए नानक तिस बलिहार। वो सारियां शक्ति, कई लोग आए, कोई 12 शक्ति कला संपूर्ण सी, कोई 16 कला संपूर्ण सी, पर वो है समर्थ है। सर्व कला पर पूर प्रभ बिरथा जान, वो साडी पीड़ा जानन वाला, वो साडे दुख जानन वाला है, साडे दर्द जानन वाला है। जिन्हां ने उसनूं समझ लिया है, उस परमात्मा दी ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।